नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 9 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आवास योजना सहित एवं मिल सूर्यघर योजनार करेन्ट। अन्यपटे राज्य सरकार अनेक नुआ योजना स्कूल निर्माण करा तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 मार्च 2027 सुधा निर्माण करा 2200 स्कूल। गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय निर्माण पर जमी चिन्हट प्रक्रिया विलंब हेउथिबारु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विरक्त प्रकाश करिसंती। यह सहित प्रथम पर्याय मार्च 2027 सुधा 2200 स्कूल निर्माण शेष करने को समय सीमा धार्य करिसंती मुख्यमंत्री। गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना को अधिक क्रियाशील करने को गतकाली एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइथिला। नंबर 2 आज खोलिबो हीराकुद गेट। आज बन्या जल निष्कासन करिबो हीराकुद। वर्षर प्रथम बन्या जल आज छड़ा जिवो ए नै सूचना दैचंती जल संपदर सर्वोच्च जंत्री दिलीप राउत। तांको सूचना अनुसार आज दिन 11टारे हीराकुद 4टी गेट खोला जिवो। क्रमशः अधिक गेट खोली 1 लाख क्यूसेक जल पर्यंत निष्कासन करा जिवो। वर्तमान हीराकुद जल भंडार में 611.23 फुट जल अच्छे। तेबे 2,62,000 क्यूसेक पानी हीराकुद को प्रवेश करुचे। अन्यपटे मुंडोली रे 5,54,000 क्यूसेक जल मंगलवार राति रे प्रवाहित हेबो। तेणु तलमुंडरे बन्यार आशंका नहीं। नंबर 3 आज ओडिशा आसिबे उपराष्ट्रपति। आज ओडिशा गस्तरे आसुचंती उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण। देशर द्वितीय सर्वोच्च संविधान पदवी रे थिबा वीआईपी गस्त को नहीं राज्य सरकार एवं कमिशनरेट पुलिस पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। उपराष्ट्रपति सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जायछि। तेबे आज विमान बंदररू ओयूटी छक सकाळ 10:25 रु 10:45 पर्यंत विमान बंदर छकरू आरंभ करी ओयूटी छक पर्यंत रास्ता कड़े कटकणा लागू रहिबो। नंबर 4 आवास सहित जोड़ी हेबो सूर्यघर योजना। पीएम सूर्यघर योजना को ओडिशा सरकार विभिन्न गृह निर्माण योजना तथा पीएम आवास योजना सहित संजोग करा जिवो। शक्ति क्षेत्र में सुधार सुरक्षा एवं केंद्र और राज्य योजनार कार्यकारिता उपरे मुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में एने घोषणा करिसंती। उपमुख्यमंत्री कहिसंती आमर लक्ष्य हेउची पीएम आवास योजना एवं अन्य गृह योजना रे प्रत्येक हिताधिकारी माननकु मध्य सौर शक्तिर सुविधा जोगाई देबा। राज्य गृह योजना सहित एबे पीएम सूर्यघर योजना संजोग करा जिवो। नंबर 5 बन्या जल नियंत्रण पर बैठक। महानदी बन्या जल परिचालना को नहीं चापरे छत्तीसगढ़। केंद्र शक्ति मंत्री शक्ति विभाग चापरे अंतराज्य बन्या जल परिचालना बैठक में जोगदेला छत्तीसगढ़। हीराकुद्र अशोक निवास रे गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिछि। तेबे महानदी जल परिचालना पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ मध्य आलोचना होइछि। बैठक में ओडिशा जल संपद विभाग सहित छत्तीसगढ़ जल संपद विभागर अधिकारी माने उपस्थित रहिथिले। सहित केंद्रीय जल आयोगर अधिकारी माने रहिथिले। नंबर 6 11टी स्थान रे अदिनिया रथयात्रा। जेते विरोध सते अमानिया इस्कन। विदेश रे अतिथि रथयात्रा को नहीं गजपति महाराज उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चिठी लिखिंट। सेपटे पुणी थरे कानाडा अमेरिका यूरोप इंग्लैंड आफ्रिका एशिया यह सहित ऑस्ट्रेलिया 11टी स्थान रे अदिनिया रथयात्रा करा जायथिबा खबर सामना को आसीचे। तेबे आग को विभिन्न देश रे वर्ष सारा अदिनिया रथयात्रा करने नहीं कार्यसूची घोषणा करिछि इस्कन। इस्कन एही मनमानी विरोध में सरकार जगन्नाथ प्रेमी यह सहित ओडिशावासी लिखित प्रतिवाद कले भी इस्कन किछि फरक पड़ुनी। नंबर 7 बीजेपी रे जोगदेवे प्रभात। वरिष्ठ नेता प्रभात रंजन विश्वाल आसंता जुलाई 12 तारिख में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रे जोगदेवे बोली सूत्ररू सूचना मिली। यही राजनैतिक पदक्षेप को नहीं प्रभात विश्वाल किंबा बीजेपी नेतृत्व पक्षर कौनसी आनुष्ठानिक सूचना दि जाई नथिले मध्य एबे चर्चा जोर धरिचे। तेबे तांकर सांगठनिक दक्षता जनप्रियता एवं तृणमूल स्तरर नेतृत्व को
ହେବାକୁ ଦେଖି ଏହି ସମ୍ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ନମ୍ବର 8 ଲାଗୁ ହେଲା E0 ଏଫ୍ଆଇଆର୍। ସାଇବର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଲାଗୁ କଲା E0 ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଦ୍ରୁତ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ଖୁରାନିଆ ବାହାଦୁର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଜାତୀୟ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। CCTNSA ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ତେବେ 10 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସାଇବର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ନମ୍ବର 9 ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ହେଲମେଟ୍ ପରିଧାନ ନ କରିବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ନ ମାନିବା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହିତ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଇନ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥିତି, ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କମ୍ କରିବା ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 10 କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମନମୋହନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଗସ୍ତ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଦିନ ସେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେହିପରି ଭାଗୀରଥୀ ଇନ୍ଠାରେ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ମନମୋହନ ସାମଲ। ନମ୍ବର 11 ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ। କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ଧମକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଧମକ ଆସିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ସେପଟେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା ଏକ କଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା ଧମକ। ତେବେ ଏହି ଧମକ ମିଳିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟରେ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗତକାଲି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯୁକ୍ତ 2ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ 2ର ନାମଲେଖା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 4,61,325 ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 93.4% ଅର୍ଥାତ୍ 4,29,219 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କକୁ ଦେଖିଲେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସର୍ବଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 13 ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗଡ଼ିବ 300ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୁରୀକୁ ଗଡ଼ିବ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଖୋଲାଯିବ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ 300ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 14 ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର। ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ବଡ଼ ଡିଫେନ୍ସ ଡିଲ୍। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭାରତଠାରୁ କିଣିବ ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଏହା ସହିତ ଅସ୍ତ୍ର ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ୍।
ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ଥିତି। ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନମ୍ବର 15 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ରାସ୍ତା। 50ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 1858ଟି ସଂଯୋଗ ବିହୀନ ଜନବସତିକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 28ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 4686 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜନବସତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରହସ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ବାଟବଣା ହେଲା ବିୟୁଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ। 6 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମହିଳା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ଜମି ଡିଲ୍, ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଭଳି କାରଣ ରହିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ। କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ 6 ଦିନ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ହାତ ଏବେ ବି ଖାଲି। ଏହାରି ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକ, ସାଥୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ପାହାଳ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ମୋବାଇଲ ବି ଜବତ କରିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ନମ୍ବର 17 ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ମାରିଲା ପୋଲିସ। ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହିତ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ମରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଜିଲ୍ଲା ବାଇପୁରରେ ନାବାଳିକାକୁ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମଣ୍ଡଳ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାସ ମଣ୍ଡଳ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରାଇଫଲକୁ ଛଡ଼ାଇ ଗୁଳି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଭାସ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ପ୍ରଭାସ ମଣ୍ଡଳ। ନମ୍ବର 18 ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଅସମ୍ଭାଳ ତୈଳ ସଙ୍କଟ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। ତେବେ ହର୍ମୁଜ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକା ସାମରିକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜବାବରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଫଳରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତେଲର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପାରେ ଏଥର ତୈଳ ସଙ୍କଟ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜର 3ଟି ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ଜାହାଜରେ କତରର ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଏହା ସହିତ ସାଉଦି ଆରବର ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ନମ୍ବର 19 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ରାହୁଲଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ଏବେ ୟୁଜିସି ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ବା ୟୁଜିସି ନିଟ୍ର ପେପର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁଜିସି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 6700 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ସୁନା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ବଡ଼ ଧରଣର କମିଛି। ରୂପା ଦର 6700 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,43,710 ଟଙ୍କା। ସୁନା ଦର 1692 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି।